आरती पापियों को पाप से ही तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये हरिधाम योगी हरि नाम योगी हरि धाम योगी। ये जगत मंगल की आरती पापियों को पाप से ही तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ही तारती। ये शांति गीति पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीति पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। हरि नाम योगी हरि धाम योगी श्री राम योगी घनश्याम योगी। ये भागवत महिमा की आरती पापियों को पाप से ही तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ही तारती। ये मधुर बोल सत पंथ पुल सत मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर पुल सत पंथ पुल सत मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम योगी घनश्याम योगी श्री राम योगी घनश्याम योगी। ये जगत मंगल की आरती पापियों को पाप से ही तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ही तारती। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे राधे। निताय गौर हरि बोल
निताई गौर हरिवाल हरिवाल निताई गौर हरिवाल जश प्रसादात भगवत प्रसाद जश प्रसादान गति कोटुरपि देयं स्तुवां तस्य यशस्वी सन्धं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् आजानुलम्बित भुज कनकावदातो संकीर्तनै पतितरो कमलायताक्षु विशम्बर द्विजवर युगधर्मपालो वन्दे जगत् प्रिय करु करुणाय अवतारो नमो त्रिकालशताय जगन्नाथ सुताय च सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमुकुटिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितं विजयते गोपाल चूड़ामणि तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासेन ततो जयमुदीरये द्वादश वयसा किशोरमूर्ति श्यामवर्ण दिगम्बरं व्यासनन्दन शुकमुनि चरणे कोटि कोटि करुत प्रणाम तुलसी काननं जत्र जत्र पद्मवनानि च पुराणं पठनं जत्र तत्र सन्निहितो हरिभक्ति पराजेत हरिनाम परायणा दुर्वृत्त वा सुवृत्त वा तेषां नित्यं नमो नमः वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট রঘুনা জয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পুরন সকলে শ্রুতা বৈষ্ণব মাতৃবৃন্দের করি নমস্কার কৃপা করি চরণ ধুলি দাও শিরেতে আমার দুর্গমে প্রদীপে বৈশ্য স্কলতে পাদে নগতের মোহ সকৃপা যষ্টি দানে সন্তু সন্তু অবলম্বন সকৃপা যষ্টি দানে সন্তু সন্তু অবলম্বন। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण दिव्यन बदिव्यास जी की, श्री शुक मुनि की, श्री सुत मुनि की, परीक्षित महाराज की, शौनकादि ऋषिवृंद की, आपन आपन गुरुदेव की, आपन आपन इष्ट देव की, आज के आनंद की जय जय श्री राधेश्याम। परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी पाद आसन्न मृत्युग्रस्त महाराज परीक्षितेर सभाते गिये যেভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন সেই ক্রম অনুসারে আজ তাহার চতুর্থ দিবস। গতকালকে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নরসিংহ অবতারের কথা আস্বাদন করেছি, প্রহ্লাদ চরিত্রের কথা বর্ণন করেছি। আজ আমরা পরবর্তী বিষয়ে আলোচনা করব। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের অষ্টম স্কন্ধ থেকে আজকের বিষয়বস্তু আমাদের আলোচনা হতে চলেছে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভাগবতম মহাপুরাণম অষ্টম স্কন্ধ प्रथम अध्याय। राजोवाच स्वयंभुव सोहि गुरुवंश आयां विस्तरयाश्च्युतः यत्र वृषौ सिजं सर्गं मुनयोन्नानुदयोनयम्। परीक्षित महाराज परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी पाद के दंडवत प्रणाम करे बोलेन गुरुदेव भगवानेर आरो आरो अनंत अनंत लीलार कथा आमार निकटे वर्णन करुन। आपनि कि बोललेन भगवानेर जुग अवतार आछे, मन्वन्तर अवतार आछे, लीला अवतार आछे, आवेश अवतार आछे, शक्ति अवतार आछे, गुण अवतार आछे। अतएव आपनी कृपा करे आमार निकटे मन्वन्तर अवतार वर्णन करुन। भगवानेर कतगुली मन्वन्तर अवतार वर्णन करुन, आमी ताहा श्रवण करिते चाই। प्रथमे मृदंगे, तारपरे करताले, तारपरे हारमोनी, तारपरे वैष्णवजन। सुखदेव गोस्वामी पाद बोलছেন, हे महाराज परीक्षित, मन्वन्तर अवतार तो असंख्य, कारण 71টি সত্য যুগ, 71টি ত্রেতা যুগ, 71টি দ্বাপর যুগ, 71টি কলিযুগ যদি গত হয় তাহলে আমাদের এক মন্বন্তর হয়।
এক মন্বন্তর হয়। এবার সত্যযুগের পরমায়ু হলো 17,28,000 বৎসর। ত্রেতা যুগের পরমায়ু ছিল 12,96,000 বৎসর। দাপর যুগের পরমায়ু হলো 8,64,000 বৎসর। আর কলি যুগের পরমায়ু হলো 4,32,000 বৎসর। এবার এই সবগুলোকে যদি একসঙ্গে যোগ করি তাহলে 43,20,000 বৎসরে গিয়ে এক দিব্য যুগ হয়। আর এইভাবে 71 দিব্য যুগে গিয়ে এক মন্বন্তর হয়। তো 71 দিব্য যুগ সমান হলো 30,67,20,000 বৎসরে এক মন্বন্তর হয়। আর এক মন্বন্তরে একজন ইন্দ্র রাজত্ব করেন। একজন ইন্দ্র ততদিনই রাজত্ব করেন, এক মন্বন্তর কাল তিনি ইন্দ্র হয়ে বসেন, তারপরে তিনারও মৃত্যু হয়ে যায়। তখন ভগবান আরেকজন ইন্দ্রকে স্থাপন করেন, বসান। ব্রহ্মার এক দিবসে এইভাবে 14 জন ইন্দ্রের পতন হয়, মানে 14 মন্বন্তর, আর রাত্রি হলো 14 মন্বন্তর। তাহলে এই সংখ্যাটিকে যদি আমরা 14 দিয়ে আবার গুণ করি তাহলে 429,40,80,000 বৎসর হয়। আমাদের মানুষের হিসাবে 429,40,80,000 বৎসরে, আর ব্রহ্মার হয়েছে একদিন। ব্রহ্মার হয়েছে মাত্র একদিন, আর আমাদের এতগুলা দিন। তাহলে 429 কোটিতে কত লক্ষবার এসে আমরা জন্মগ্রহণ করব ব্রহ্মার এক দিবসে? এক কলিযুগে কতবার আসতে হবে তার তো অন্ত নেই। এই জন্য বলছেন হরি ভজন করলে এই জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আব্রহ্ম ভুবনাতুলক পুনরাবৃত্তি অর্জুন। কেউ যদি সাধন ভজন করে স্বর্গে যায় ফিরে আসতে হবে, ব্রহ্মলোকে যায় তথাপিও তাকে ফিরে আসতে হবে, কারণ এটাই মায়ার খেলা। আব্রহ্ম ভুবনাতুলকম, সবাইকে পুনরাবৃত্তি হতে হয়, পুনরায় আবার পৃথিবীতে এসে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু যদি কেউ আমার ভজন করে আমার ধামে চলে যায় তাহলে তাকে পুনরায় আর মাতৃগর্ভে এসে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। মামে উপস্থে তু কুন্তয় পুনর্জন্ম নবিদ্যতে। যদি আমার উপাসনা করে লোক তাহলে তাকে আর পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে হয় না। মন্বন্তর অবতার শোনো সনাতন, অসংখ্য গণন তার না যায় গণন। ব্রহ্মার এক দিবসে হয় 14 মন্বন্তর, 14 অবতার তাহা করেন ঈশ্বর। এই 14 একদিনে মাসেতে 400, ব্রহ্মার বৎসর 5,সহস্র 40, শতেক বৎসর হয় জীবন পরাণ। 5,04,000 মন্বন্তর অবতার। একজন ব্রহ্মার পতন হইতে যে সময়টা লাগে, একজন ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করলেন, বড় হলেন, লীলা করলেন, মারা গেলেন। একজন ব্রহ্মার পতন হইতে যে সময় লাগে সেই সময়ে ভগবানকে এসে অবতীর্ণ হইতে হয় 5,040 বার। মন্বন্তর ভুল হয়েছে, 5,40,000, 4,000, 5,04,000 বার ব্রহ্মার, একজন ব্রহ্মার পতন হইতে ভগবানকে 5,04,000 বার এসে মন্বন্তর অবতার নিতে হয়। এখন এটাকে যদি আপনি 71 দিয়ে গুণ করেন, 471 দিয়ে গুণ করেন তাহলে পাবেন আপনি যুগ অবতার ভগবানের কতটা আছে। তারপরে হলো লীলা অবতার, তারপরে আবেশ অবতার, তারপরে শক্তি অবতার। এই জন্য বলছেন যে অসংখ্য ভগবানের অবতার তা বর্ণন করে শেষ করার মতো নয়। তাহলে ব্রহ্মার এক জীবনে
ভগবানকে 5,04,000 বার এসে অবতীর্ণ হতে হয়। আর এইভাবে তো অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে, প্রতিটা ব্রহ্মাণ্ডে গিয়ে ভগবান অবতার নিয়ে লীলা করে যাচ্ছেন। এই জন্য বলছি, অবতার কেউ গণনা করে বর্ণন করে শেষ করতে পারবে না। অবতার কোনো চারটিখানি কথা নয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আছে ঐচ্ছে গণন। এটা তো আমাদের এক ব্রহ্মাণ্ডের কথা বললাম। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে ঐচ্ছে গণন। মহাবিষ্ণুর এক নিঃশ্বাস ব্রহ্মার জীবন। এবার মহাবিষ্ণু তো আরো, মহাবিষ্ণু একবার শ্বাস গ্রহণ করে শ্বাস ফেলতে ফেলতে ব্রহ্মার জন্ম হইয়া মৃত্যু হয়ে যায়। তাহলে সেই মহাবিষ্ণুর কি পরিমাণ? সেই মহাবিষ্ণু থেকে তো শ্রীকৃষ্ণ আরো ঊর্ধ্বে। তাহলে কি অবস্থা? বিচার করে দেখেন। মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের নাহিক অন্ত, অর্থাৎ এক মন্বন্তরে দেখো লেখেন অনন্ত। এই অনন্ত অনন্ত ভগবানের অবতার, অনন্ত অনন্ত ভগবানের লীলা তা বর্ণন করা সম্ভব নয়। মহাবিষ্ণু বিরাট পুরুষের একবার শ্বাস নিতে যে পরিমাণ সময় লাগে, ততদিনে ব্রহ্মার 100 বৎসর পার হয়ে যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মার 100 বৎসর মহাবিষ্ণুর এক নিঃশ্বাসের সময়। আর মন্বন্তর অবতারের সংখ্যা তো কোনো কুল কিনারা নাই, কেউ বলতেই পারবে না। মন্বন্তর অবতার অসংখ্য। তাই তোমাকে আমি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অবতারের কথা বলব। আমাদের এই পৃথিবীতে এই মন্বন্তরে 14 মন্বন্তরের কথাই আমরা কিঞ্চিত আলোচনা করে তোমার নিকটে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করো। প্রথম মন্বন্তরে থেকে আরম্ভ করেছেন, পরে বললেন যে আমাদের মন্বন্তর হলো 28টা। 14টি মন্বন্তরে দিন হয় আর 14টি মন্বন্তরে রাত্রি হয়। এই হলো 28 মন্বন্তর। সেই 28 মন্বন্তরের নাম আলোচনা করছে, মানে কোন কোন মনু রাজত্ব করেছিলেন, ভগবান কি কি রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তখন বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে বর্ণনা করলেন। তাহলে আমরা এখন প্রবেশ করব যে প্রথম মন্বন্তরে ভগবান কি করেছিলেন। প্রথম মন্বন্তরে স্বয়ংভূ মনুর কন্যা আপতির গর্ভে যজ্ঞ পুরুষ রূপে ভগবান প্রকট হয়েছিলেন এবং তিনি জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারপরে তিনি কপিল রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সাংখ্য শাস্ত্র জগতে প্রচার করেছে। দ্বিতীয় মন্বন্তরের কথা যখন আলোচনা করলেন, বলছেন যে দ্বিতীয় মন্বন্তর হলো শৈরচিস নামক মনু ছিলেন। তিনি অগ্নিদেবের পুত্র ছিলেন, তপস্যা করে তিনি মনুপদ লাভ করেছিলেন। তিনি যখন রাজত্ব করেছিলেন তখন মন্ত্রধুমক নামক ইন্দ্র ছিলেন। এইভাবে এক এক সময় কিন্তু এক একজন ইন্দ্র আসেন। রুচন নামক ইন্দ্র এসে উপস্থিত হয়েছে এবং একে মন্বন্তরে সপ্তঋষিরাও আলাদা থাকেন, দেবগণও আলাদা থাকেন। তৃতীয় মন্বন্তরে বললেন যে প্রিয়ব্রতীর পুত্র গণ তারা রাজত্ব করেছিলেন। তৃতীয় মনুর নাম ছিল উত্তম। চতুর্থ মন্বন্তের কথা যখন আলোচনা করলেন তখন বলেন চতুর্থ মনু উত্তমের সহোদর ভ্রাতায় রাজত্ব করেছিলেন, তার নাম ছিল তামস। ওই চতুর্থ মন্বন্তরে না একটা ঘটনা ঘটেছিল, ভগবানকে হরিরূপ ধারণ করে আসতে হয়েছিল। সেই কাহিনীটা না গজয় এবং কুমিরকে নিয়ে একটি গল্প আছে, সেটাই আমি তোমার নিকটে বর্ণন করব, তুমি শ্রবণ করো, তাহলে বুঝতে পারবে ভগবান কত দয়াময়, কত কৃপাময়, কত করুণাময়।
একটা মানুষ যেমন ভগবানকে পাওয়ার জন্য তপস্যা করে, ভগবানও কিন্তু জীবকে ভক্তরূপে পাওয়ার জন্য তপস্যা করেন। বুঝেছেন? কোথায় বসে করেন? হৃদয়ে। ভগবান আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বসেও আমাদের তপস্যা করছেন, এই একে আমি ভক্তরূপে পাই। তো ত্রিকুট নামে একটি বিখ্যাত পর্বত ছিল। সেই ত্রিকুট পর্বতের উপরে বিভিন্ন রকম পশু পাখিরা বাস করেন। ওই পর্বতের উপরে একটি সরোবর ছিল, বিরাট বড় সরোবর ছিল পর্বত। তো যতই পশু পাখিরা বাস করুক, তার মধ্যে একটা গজপতি ছিলেন, হাতি। সেই হাতির শরীরে 10,000 হাতির শক্তি ছিল, এত ভয়ঙ্কর। তো 10,000 হাতির শক্তি যার শরীরে থাকবে সে কি আর সাধারণ ব্যক্তি? সেটা ধরাকে সবাই জ্ঞান করে। এইরকম শক্তিশালী ব্যক্তি জঙ্গলে তিনি বাস করতেন। তার অসংখ্য স্ত্রী ছিল, অসংখ্য পুত্র কন্যা ছিল। মোটামুটি ওই জঙ্গলের জন্য তিনি রাজা। একবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়েছে, আর গরম সহ্য করতে না পারে চিন্তা করছেন তাহলে সরোবরে গিয়ে স্নান করি। জলের মধ্যে নামে স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সবাইকে নিয়ে জলের মধ্যে নেমে ঘন্টার পর ঘন্টা জলে সাঁতার দিচ্ছেন, জল খেলতেছেন। এক সুর দিয়ে জল তুলে একজনে আরেকজনের গায়ে দিচ্ছেন, খেলা হচ্ছে। আর সেই সময়ে দৈবক্রমে এক কুমির এসে তার পায়ের মধ্যে কামড় দিয়ে ধরে। তো বলছে, সর, আমাকে কুমিরে ধরেছে রে, কুমিরে ধরেছে। আর এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী সবাই দৌড়ে উঠে গেছে। চলে জলে ছিল তো, জল থেকে সবাই স্থলে পৌঁছে গেছে, অর্থাৎ সরোবরের তীরে। এবার কুমিরের সঙ্গে তিনার যুদ্ধ চলছে। প্রচন্ড শক্তি তো, যুদ্ধ চলছে। কুমির টানতেছে ইনাকে একেবারে গভীর জলে নিয়ে কাদার ভিতরে ঢুকিয়ে মারবে। আর হাতি চাচ্ছে আমি ওকে টেনে একেবারে উপরে তুলে নিয়ে আসবো। বুঝেছেন? এনে পা দিয়ে ধরে চেপটা করে দিব, ওকে মেরে দিব। এক পা দিয়ে ধরবো, আরেক পা শেষ করে দিব। সুর দিয়ে ধরে লেপট মারবে। কিন্তু জলের মধ্যে কিন্তু কুমিরের শক্তি বেশি। জলে থেকে যদি কেউ কুমিরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়, সে কখনো জয়লাভ করতে পারবে না। থাক না তোমার শরীরে 10,000 হাতির বল, তাতে কি হলো? কারণ ওখানে তো কাদা, জল, পা দিলেই পা ডেবে যাচ্ছে। এক পা তুলে আরেক পা দিতে গেলে আরো ডেবে যাচ্ছে। আপনি কি করবেন? সেখানে যুদ্ধ করবেন। যুদ্ধ করতে করতে, টানাটানি করতে 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 1000 বৎসর কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। সমস্ত দেবগণ এসেছেন এই গজ এবং কুমিরের যুদ্ধকে দেখার জন্য। আকাশ মার্গে আপন আপন বিমান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার নাম উচ্চারণ করলে আমি গিয়ে তাকে রক্ষা করব। আমার নাম না ডাকলে আমি কেন তাকে যাব রক্ষা করতে? আচ্ছা, ওরা তো চোখে দেখতেছে যুদ্ধটা যে হচ্ছে, কিন্তু তথাপিও কেউ যাচ্ছে না গিয়ে তাকে বাঁচাতে যাচ্ছে। আমার নাম ধরে ডাকো, সে আমার শরণাপন্ন হোক, আমি তাকে রক্ষা করব। তিনি প্রথমে তিনার পুত্র কন্যাকে বললেন, ওরে ছেলের মেয়েরা তোমরা একটু আমাকে ধরো, অবশ্রী তুমি একটু আমাকে ধরো। কিন্তু ডাঙ্গায় থেকে সুর দিয়ে কি লেজ ধরে টেনে হাতি তোলা যায়? কিন্তু তারা তাই করতেছে। আরে তোরা জলে নাম, জলে নাম। জলে নামলে তো কুমিরে আমাদেরকে খেয়ে ফেলবে। তোমার শরীরে 10,000 হাতির বল আছে, তাই তুমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারতেছ, কিন্তু আমরা, আমাদেরকে তো গিলে ফেলবে, খেয়ে ফেলবে, আমরা জলে নামবো না।
এই বুঝি সংসার? তোদেরকে লালন পালন করে বড় করার জন্য আমি কি না করেছি রে? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জঙ্গল থেকে খাবার সংগ্রহ করে করে এনে দিয়েছি। ঘাস নিয়ে আসি, কলা গাছ নিয়ে আসি, ফল মূল ডাল ডুল ভেঙ্গে নিয়ে এসে এসে তোদেরকে খাওয়ালাম, লালন পালন করলাম, বড় করলাম। আর আজকে আমি একটা বিপদে পড়লাম আর তোরা সব মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিস। আমি আমার জীবনের তোয়াক্কা দিয়ে তোদের লালন পালন করলাম, টানলাম তো। আর জলে নেমে টান না, না জলে নামলে আমাদের ক্ষুধা লেগেছে, আমরা কিন্তু ঘাস টাস খেয়ে আসি। চলে যাচ্ছে, চলে গেল পুত্র কন্যারা, আর স্ত্রী ইটিস পুটিস করতেছে। স্ত্রীকে তখন বলছেন, অগো অগ্নি সাক্ষী করে, ব্রাহ্মণ সাক্ষী করে, সমাজ সাক্ষী করে, তোমাকে বিয়ে করে নিয়ে আসলাম অর্ধাঙ্গিনী করে। আজ আমি এত বড় একটা বিপদের মধ্যে পড়েছি, আর তুমি সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো? অন্ততপক্ষে তুমি তো জলে নামো, আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করো। বলছে, আমি যদি জলে নামি তো কুমিরে তো আমারে ধরে গিলেই ফেলবে, খেয়ে ফেলবে। আমি তো তোমার মতো শক্তিশালী নয়। এখন আমরা দুজনেই যদি মরে যাই তো ছেলে মেয়ের বিয়ে দিবে কে? তুমি মরছো মরো, আমি নাহলে বেঁচে থাকি, মেয়ের বিয়ে দিব, ছেলের বিয়ে দিব। হাতি তখন মাথায় হাত দিয়ে দিলেন, কি অজ্ঞান কাজ করলাম। যাদের উপর ভরসা করে এত কিছু করলাম, আজ তারা আমাকে অবহেলা দেখি, কার চরণে শরণাপন্ন হব? তখন তিনি চিন্তা করলেন, তাহলে কোনো দেবদেবীর চরণে শরণাপন্ন না হয়ে একেবারে ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হওয়াই দরকার। নিজের শরীরের উপরে তো তিনি দেখলেন, কিন্তু হলো না। তখন তিনি ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হলেন। 28টি শ্লোক তিনি কীর্তন করলেন ভগবানের নাম। হে গোবিন্দ, হে গোপালা, अब तो जीवन हार है, नीर पिबत हेतु गया सिंधु का किनार रे। सिंधु बीज में बसत ग्राहक चरण, चरण गाही पचारे। 1000 साल युद्ध भयो, ले गए মাঝ দরিয়া में। এখন দেখছেন কান ডুবে যাচ্ছে, নাক ডুবে যাচ্ছে। তখন তিনি কৃষ্ণকে ডাকতে শুরু করেছেন। कान नाक डूब लगे तो कृष्ण को पुकार रे, वही तुझे रक्षा करेगा, वही तारनहार रे। এই জন্য তিনি ডাকতে শুরু করেছেন, হে গোবিন্দ বলে জীবনের শেষ সময়ে একটা ফুল ধরে উপর দিকে দিয়ে দিলেন। জীবনের শেষ সময়, এখন কান ডুবে যাচ্ছে, নাক ডুবে যাচ্ছে, জলের ভিতরে প্রবেশ করছি, আর তখনই একটা পদ্ম ফুল, জল পদ্ম নিয়ে ঢিল মেরে দিয়েছেন। কি বলে? গোবিন্দায় নমঃ। বৈকুণ্ঠ মে শব্দ গেयो, সুর সুন কে শ্রী হরে, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গরুল নে সিধারে। এইবার বৈকুণ্ঠে শব্দ গিয়ে পৌঁছে গেছে। ভগবান বলছেন সত্যযুক্ত, ভগবান বলছেন গরুর, তাড়াতাড়ি চলো, তাড়াতাড়ি চলো, আমার ভক্ত জলের নিচে ডুবে মরে যাচ্ছে। আমার ভক্ত জলের নিচে ডুবে মরে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি চলো, রক্ষা করতে হবে। শরণাগতিকে রক্ষা করাই আমার কাজ। 1000 বছর আগে যদি নিত শরণাগতি তো লাভ হইতো, নিয়েছে একবার শেষ মুহূর্তে। আমাদের ধনবল, জনবল, অর্থবল, আত্মীয় স্বজন, ইষ্টি কুটুম্বের বল, হ্যাঁ, ছেলে মেয়ের বল, এই সব যখন হারিয়ে যায় তখন যে ভগবানের উপর ভরসা করি। এই হয়েছে ঘটনা। এইবার তিনি কি করলেন? ভগবান গরুর পৃষ্ঠে এসে বলে, গরু ধরো ধরো, উঠাও। গরুর 2 পায়ের পাঞ্জা দিয়ে ধরেছে হাতিকে, ধরে কুমির সহ একেবারে হাতিকে তুলে নিয়েছে।
গরুরের কত বড় শক্তি চিন্তা করতে পারছেন? কুমির সহ এক টান দিল, একেবারে তুলে নিল। ভগবান দেখেন হাতির আঁটু পর্যন্ত কুমিরের পেটে চলে গেছে, আঁটু পর্যন্ত। এবার বের করবেন কেমন করে? কুমিরের দাঁতগুলো তো, তখন চিন্তা করেন যে সুদর্শন চক্র দ্বারা কুমিরের মুখটা কেটে দিন। ভগবান তখন সুদর্শন চক্র দ্বারা কুমিরের মুখটা কেটে দিলেন। কুমিরটা তো মরে গেল, হাতির পা বেরিয়ে গেল। দেখতে দেখতে কুমিরের দেহ থেকে এক সুন্দর গন্ধর্ব রূপ ধারণ করলো, সিদ্ধ দেহ ধারণ করে ভগবানকে প্রণাম করে চলে যাচ্ছে। দিব্য রথের মধ্যে বসে চলে যাচ্ছে। হাতি বলে, প্রভু এ কি আপনার লীলা? এ আপনার কেমন খেলা? আমি আপনাকে ডাকলাম, আমি আপনার ভক্ত, আমি আপনার চরণে ফুল দিলাম, 28টা শ্লোকে আপনার স্তুতি ভক্তি করলাম, আমার আরাধনায় আমার স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে আপনি আসলেন আমাকে রক্ষা করার জন্য। আর আসার পরে আপনি আমাকে উদ্ধার না করে আমার শত্রুকে উদ্ধার করে দিলেন। এ কেমন লীলা আপনার? বুঝতে পারলাম না প্রভু আপনার লীলা। ভগবান কিছুই বলছেন না, কিন্তু সে তার রাগের মাথায় বলেই যাচ্ছে, ক্রোধ এসে গেছে। ভগবানকে পেয়েও দেখো মানুষের কি অবস্থা হয়। এবার হাতি বলছেন, হ্যাঁ আমি সারা জীবন নিরামিষ খেয়েছি। হাতি নিরামিষ বুঝি না? কলা গাছ খায়, ফলমূল খায়, ঘাস টাস খায়। সারা জীবন আমি শাকাহারী। আর কুমির সারা জীবন মাংসাহারী। কুমিরে তো মাছ ধরে খাবে, মাংস, যে কোনো প্রাণীর জল খেতে গেলে তাকে খপ করে ধরে খেয়ে নেয়। হ্যাঁ, এখন চিন্তা করেন, আপনার বিচারটা বুঝতে পারলাম না প্রভু। আমি শাকাহারী, আমাকে আপনি উদ্ধার করলেন না, সে মাংসাহারী, তাকে উদ্ধার করে দিলেন। ভগবান বলছেন, দেখো শাস্ত্রে কি বলছে, তুমি যতগুলো তর্ক করলে তোমার তর্ককে আমি শাস্ত্র দিয়ে খণ্ডন করব। কারণ আমরা শাস্ত্র বাক্যকে লঙ্ঘন করি না, শাস্ত্রের মর্যাদা রাখি, রেখে চলি। শাস্ত্র বাক্য বলছে ভক্ত পদ রজ আর ভক্ত পদ জল, ভক্ত ভুক্ত অবশিষ্ট তিনি মহাফল। তুমি তো আমার ভক্ত, এটা তুমি নিজের মুখে স্বীকার গেছো, আমিও স্বীকার যাই। যেহেতু তুমি আমার স্তুতি করছো, আমাকে প্রণাম করছো, আমাকে আরাধনা করতেছ, আমাকে ফুল দিয়েছ, তুমি আমার ভক্ত। তুমি শাকাহারী, তুমি সাধন করো, ভজন করো, আমার ভক্ত। আর ও কুমিরটা হলো মাংসাহারী। আচ্ছা, সে সাধন ভজন করে না, সে আমার ভক্ত নয়। কিন্তু শাস্ত্রে বলছে আমার ভক্তের চরণ যে ধরে, যে ভক্তের আগে উদ্ধার হয়ে যায়। তোমার চরণ সে ধরেছে, কুমিরে তো তোমার চরণই ধরেছে, ভক্তের চরণ ধরেছে। এবার তোমার চরণে যে মাটিগুলা ছিল, রথ ছিল, সব তো কুমিরের পেটে গিয়েছে। জলের মধ্যে ধরেছে, তোমার চরণ ধৌত জল সে 1000 বৎসর ধরে খাচ্ছে। 1000 বৎসরের মধ্যে সে অন্য কোনো প্রাণীকে আহার করে নাই। ও তোমার পায়ে যে কামড় দিয়ে ধরেছে, আর তো ছাড়তে ধরেই আছে, দুজনের মধ্যে টানাটানি চলতেছে। তো 1000 বৎসর ধরে সে তো খেতে পারলো না। আপনার মুখের মধ্যে যদি একটা বড় আপেল ঢুকিয়ে দেন, আপনি ঢুক দিতে পারবেন? আপনার সেবই আপনি খেতে পারবেন না। কেমন করে সেব গিলবেন বলেন তো?
তাহলে একটা বৎসর ধরে যে একজন সাধুর চরণ ধরে আছে, এই 1000 বৎসর, 1000 বৎসর ধরে যে সাধুর চরণামৃত পান করে যাচ্ছে, তাকে তুমি পাপী বলবে কেমন করে? এই জন্য তোমার চরণ ধরেছে বলে সে তোমার আগে উদ্ধার হয়ে চলে গেছে। আমরা যদি ধরার মতো ধরতে পারি সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণ, বিনা সাধনে বিনা ভজনে ওই গুরু কৃপায় বৈষ্ণব কৃপায় উদ্ধার হতে পারবে। এটা শাস্ত্রের প্রমাণ দিলেন, কিন্তু আমরা তো তা করি না। আমরা একদিন যদি একজনকে সম্মান করি তো 3 দিন তাকে অপমান করি, কারণ নিজের একটু পাওয়ারফুল হয়ে যায় না। এই জন্য একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, এক সাধু বাবা প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে গিয়ে মাধুকরী করেন। মাধুকরী আমাদের বৃন্দাবনে খুব প্রচলন আছে মাধুকরী। ব্রজবাসীর ঘরে মাধুকরী করে উদর পরিয়া খাবো, বাস। তো কি করে ওরা? রুটি দেয় ভিক্ষা, কেউ একটা রুটি দেয়, কেউ অর্ধেকটা রুটি দেয় ভিক্ষা। তো বাবাজি রুটি নিয়ে এসে খেলে, বাকিটা রেখে দিলেন। ওনা কোনো প্লাস্টিক জিনিস নেই, ওই কাপড়ের একটা পুটলা আছে বেদ, ওই রেখে দিলেন। ওর মধ্যে ইঁদুর ঢুকে ঢুকে খায়, ইঁদুর ঢুকে খায়। বাবাজি পুটলাটা নিয়ে আসলো, খুললো, দেখে ইঁদুরের বাচ্চা চলে গেছে। উনি আবার ওইদিকে খাইছে। ইঁদুরটা দেখলো, বাহ, বাবাজি তো আমাকে মারে না, আমাকে বকে না, আমাকে ধমক দেয় না, আমাকে ভয় দেখায় না। একদিন দুদিন করতে করতে ইঁদুরের সাহস হয়ে গেল। আশ্রয় দিলেই প্রশ্রয় পায়, তাই না? প্রশ্রয় পেয়ে গেছে। এখন আর সে সাধুকে ভয় পায় না। সাধু একদিকে রুটি টেনে খায়, ও আরেকদিকে রুটি টানে। সাধুও রুটি খাচ্ছে, সেও রুটি খাচ্ছে। চিন্তা করছেন? এবার আস্তে আস্তে কি করে, ওই সাধুর গায়ে এসে উঠে যায়, কাপড়ে উঠে যায়, মাথায় উঠে যায়, হাতে উঠে যায়, এদিক থেকে ওদিক ঘুরে যায়, ওই দিক থেকে ওদিক ঘুরে যায়। সাধুর সঙ্গে খেলা। সাধু তো তাকে মারছে না, প্রাণী হিংসা করতেছে, মারে না, দৌড়ে চলে যায়, সাধুর কাজে চলে যায়। একদিন সাধু বসে মন্ত্র স্মরণ করতেছে, হরিনাম জপ করতেছে। এমন সময় ইঁদুরটা দৌড়ে এসে তিনার কুলের মধ্যে বসেছে। এক দৌড়ে এসে লাফ মেরে কুলের মধ্যে বসেছে। কি ব্যাপার? এই তুই ভয় পেয়েছিস কেন রে? তোকে কে ভয় দেখিয়েছে রে? তুই এইভাবে দৌড়ে আসলি কেন রে? মানে কথা বলছেন ওর সঙ্গে। ইঁদুর তার কথা বলতে পারে না, কিন্তু ভাব, আমাদের ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলি না, ভাব প্রকাশ করা, তার হাব ভাব বুঝে আমরা কথা বলি, আমরাই আনন্দ পাই। হঠাৎ দেখেন একটা বিড়াল, ও বিড়ালকে দেখে তুই ভয় পেয়েছিস? হ্যাঁ, ইঁদুর আর বিড়ালের শত্রুতা তো। বিড়াল যদি ইঁদুরকে দেখে ছাড়বে? কখনো ছাড়বে না, খাপ করে ধরে ফেলবে, ধরার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় মটকে গেল, মরে গেল। ও বিড়াল দেখে তুই ভয় পেয়ে আমার কুলে এসেছিস, যা তাহলে আজকে আমি তোকে বিড়াল করে দিব, আর ভয় নেই। মহৎ কৃপা দেখেন। সাধু কি করলো? সাধু তার তপস্যার দ্বারা ইঁদুরের বাচ্চাটাকে তিনি বিড়াল বানিয়ে দিলেন। এবার বিড়াল হয়ে তার তো খুব আনন্দ, বাহ, আর আমার কোনো ভয় নেই। সাধারণ বিড়াল নয়, আর 10-5টা বিড়াল ওই বাড়িতে ঢুকতে সাহস পায় না, একবার মেরে পিঠে ভাগাই দিবে, এমন ভাবে বিড়াল। এবার চলছে চলছে বেশ, হঠাৎ একদিন বিড়ালটাও দৌড়ে এসে এরা সাধুর কুলে বসে গেছে। আরে এরা কে আবার কে ভয় দেখাচ্ছে? দেখেন কুকুর, দেখেছেন? কুকুরে কিন্তু বিড়াল দেখে দৌড়ে যায়, একবার ধরার জন্য, বিড়ালও পালায়। ও কুকুরকে তুই ভয় পাচ্ছিস, কুকুরের সঙ্গে তোর বৈরি, আয় আজকে আমি তোকে কুকুর বানিয়ে দিব। ওনার তপস্যার প্রভাবে, শক্তির দ্বারা, মন্ত্র বলে তাকে কুকুর বানিয়ে দিলেন। চিন্তা করো, কিসের দ্বারা হচ্ছে? মহতের কৃপা, সাধুর কৃপা। হ্যাঁ, আগে ছিল একটা ছোট্ট ইঁদুর, তারপরে মহতের কৃপায় হয়ে গেল বিড়াল, এইবার মহতের কৃপায় সে হয়ে গেল কুকুর।
বেশ কিছুদিন চলছে, কয়েক বছর চলে গেছে। কুকুরও মানে সে মারাত্মক কুকুর, অপরিচিত লোক বাড়িতে ঢুকতে পারবে না, চোর ডাকাইতে আসলে পারবেই না, এমন অবস্থা। 3-4 বছর পরে একদিন দেখা যায় কুকুরটাও ঘৌ ঘৌ করে দৌড়ে এসে বাড়িতে ঢুকতেছে। আরে তোকে আবার কে ভয় দেখাচ্ছে, কি ব্যাপার? শুনলেন যে বাঘ এসেছে, বাঘ, গ্রামে বাঘ ঢুকেছে, এই জন্য কুকুরগুলো সব দৌড়ে পালাচ্ছে। ও তাই না, আমি তোকে বাঘ বানিয়ে দিয়ে দেবো, কি আছে, মহৎ কৃপা, দিয়ে দিলেন তাকে বানিয়ে বাঘ। এবার সে তো বাঘ হয়েছে, বললেন যা ওই বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে, হয়তো ওই বাঘকে মার, নাহলে এই বাঘকে জঙ্গলে পাঠা, দেশের উপকার হোক। সাধুর কথাতে এই বাঘ রওনা হলো, ওই বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করলো, যুদ্ধ করে ওই বাঘকে জঙ্গলে তাড়িয়ে দিল, দিয়ে আবার সাধুর কাছে আসছে। সাধু বলছে বাহ, খুব উপকার করেছিস, দেশের উপকার করেছিস, ঠিক না? এখন বাঘে মনে মনে চিন্তা করতেছে, আমি তো আগে ইঁদুর ছিলাম, সাধুর কৃপায় বিড়াল হইলাম, তারপরে কুকুর হইলাম, এবার বাঘ হয়েছি। যদি এখন সাধুর সঙ্গে কোনো কারণে মনোমালিন্য হয়, কোনো ঝগড়াঝাটি হয়, তাহলে সাধু ইচ্ছা করলে তো আমাকে একটা মশা বানিয়ে দিতে পারবে, পিঁপড়া বানিয়ে দিতে পারবে। আমি যখন বাঘ হয়েছি আর নিচে নামবো না, এবার সাধুকে খেয়ে ফেলবো। মহৎ কৃপা লোকে বুঝে না, বর্তমান জগতে তাই হচ্ছে। গুরু কৃপা, সাধু কৃপায় কেউ যদি একটা কোনো কাজ করে ফেলে, তা সে তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে, আরে তোমার পতন হইতে কতক্ষণ লাগবে? বড় বড় রাজস্বীয় যজ্ঞ করে পর্যন্ত পতন হয়ে গেছে, পতনের সময় লাগে না। দুঃখ পাইয়া যদি চণ্ডালেও সাপে, এরাইতে নাহি পারবে ব্রাহ্মণের বাপে। যে সাধুর কৃপায় তুমি এতটুকু পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছ, এতটুকু পর্যন্ত কাজ করেছ, আর আজকে তুমি কি বলছো, ওই সাধু কি আমি খেয়ে ফেলবো, তাহলে তো আমি বাঘই থেকে যাব, আর কিচ্ছু হব না, বলেই সাধুকে ধরেছে। সাধুকে ধরেছে, সাধু মনে করেছে মনে আমার সঙ্গে খেলা করতেছে, কিন্তু ধরতে ধরতে এমন ভাবে পিছন দিকে ধরে ঘাড়ের মধ্যে কামড় দিচ্ছে। তখন সাধু বলতো সর্বনাশ, এত আমারে খেয়ে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে হাত থেকে জল নিয়ে আসলো, পঞ্চপাত্র জলে নেই, পুনর্মুষিক ভব, যে জল ছিটা দিলেন, আবার সেই ইঁদুরের বাচ্চা হয়ে গেল, যে ইঁদুরের বাচ্চা সেই ইঁদুরের বাচ্চা হয়ে গেল। তাই সাধু কৃপায় কেউ যদি উপরে উঠে যায়, আর তারপরে সে যদি ওই সাধুকে অপমান করে, তাহলে তার পতন অবশ্যই। পুনর্মুষিক ভব হয়ে গেল, কোনো কাজ হলো না। তাই তুমি হলে সাধু, তোমার চরণ ধরেছে বলে আমি তাকে আগে উদ্ধার করে দিলাম, পাঠিয়ে দিলাম। প্রভু আমার উদ্ধার হবে না? হবে। আরে সে তো উদ্ধার হয়ে গিয়েছে গন্ধর্ব লোকে, আর তোমাকে আমি নিয়ে যাব নিত্য গোলক ধামে। পার্থক্য আছে, সাধুর চরণ ধরে উদ্ধার হয়ে আপনি কোন লোকে যাবেন, আর ভগবান ভজন করে সাক্ষাৎ কোন লোকে যাবেন, দুই লোক তো এক নয়, পার্থক্য আছে। তাই এখানে দেখাইলেন পার্থক্যটা, উদ্ধার হয়ে গেলেন। এই গল্পটি মাহাত্ম্য কথা আলোচনা করতে গিয়ে বললেন যে কার্তিক মাসে যদি আমরা এই গজকুমিরের কাহিনীর কথা শ্রবণ করি, তাহলে এক মাসেই ভগবত কৃপা লাভ করা যায়। হরের নাম সহস্রাক্য গজেন্দ্রশ্চ মুক্ষয়, কার্তিকে পঠতে যত্র পুনর্জন্ম নবিদ্যতে। কার্তিক মাসের প্রতিদিন যদি আপনি গোপাল সহস্র নাম অথবা বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ করেন, এবং প্রতিদিন যদি এই গজকুমিরের যুদ্ধের কাহিনীর কথা শ্রবণ করেন, তাহলে
আপনি উদ্ধার হয়ে যাবেন, আপনাকে আর মাতৃগর্ভে এসে জন্মগ্রহণ করতে হবে না। এমনই মহিমা হলো এই গজ কুমিরের যুদ্ধের কাহিনীর কথা আলোচনা করে আমাদেরকে দেখাইলেন যে হে জীব, তোমরা ভগবানের আরাধনা করো আর ভগবানের ভক্তির আরাধনা করো, তাতে কৃষ্ণ ভজে করো গুরুর সেবন, মায়াজাল ছুটে পাবে কৃষ্ণের চরণ। তাই গুরু কৃপা ছাড়া গোবিন্দকে পাওয়া যায় না। আমরা সবাই কৃষ্ণ ভজন করতে পারি, সবাই আমরা ভগবানের চরণে ফুল দিতে পারি, তুলসী পাতা দিতে পারি, পূজা করতে পারি, কিন্তু পবিত্র হয়ে যেতে হবে। দেহটা যদি অপবিত্র থাকে তাহলে ভগবানের কাছে যেতে পারবেন না। ভগবান অপবিত্র ব্যক্তির হাতে দ্রব্য গ্রহণ করেন না। অপবিত্র মানে হলো অশুষ, অশুষকেই অপবিত্র বলা হয়েছে। অশুষ ব্যক্তির হাতের জলন্ন ভগবান গ্রহণ করেন না। তাহলে আপনাকে শুদ্ধ হতে হবে। একটু বাজনা বাজান একটু। তো এক ভক্ত ভগবানকে বলছেন, হে ভগবান, মেলি চাদর উড়কে कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। कलावती राग। मेली चादर उड़के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेली चादर उड़के कैसे। এখানে চাদর বলতে আমাদের শরীর, চামড়া দিয়ে ঢাকা না? তাহলে শরীরটাকে কিভাবে শুদ্ধ করতে হয়? স্নান করলে পরে দেহ শুদ্ধ হয়, আর নাম করলে পরে মন শুদ্ধ হয়, আর দান করলে পরে ধন শুদ্ধ হয়। স্নান করলে আপনার বাহ্যিক দেহ শুদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু ভিতর শুদ্ধ হচ্ছে না। ভিতরকে শুদ্ধ করার জন্য আমাদের দীক্ষা নিতে হয়। হরি নাম বিনা বৎস কর্ণ শুদ্ধ ন জায়তে, তস্মাৎ সেই পরম রাজন হরি নামানো কীর্তনম। তাই যারা বিষ্ণু মন্ত্র দীক্ষা নেয় নাই, তাদের মনে যদি বিষ্ণু সেবা বা বৈষ্ণব সেবা দিতে হয়, তাহলে বাইরের থেকে গোসাইদেরকে আনতে হয়, বৈষ্ণবদেরকে আনতে হয়। কারণ তুমি অধিকৃত অপবিত্র, তোমার হাতে জলন্ন ভগবান গ্রহণ করবেন না। তাই বলছেন, মেলি চাদর উড়কে कैसे द्वार तुम्हारी आऊं, मेली चादर उड़के कैसे। অপবিত্র দেহ নিয়ে আমি তোমার কাছে যাবো কেমন করে ভগবান? हे पावन परमेश्वर मेरी मन ही मन शरमाऊं। ভগবানের কাছে যেতে নিজেদেরই শরম লাগতেছে, লজ্জা লাগতেছে। मेली चादर उड़के कैसे द्वार तुम्हारी आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरी मन ही मन शरमाऊं, मेली चादर उड़के कैसे द्वार तुम्हारी आऊं। ভগবান বলছেন, আমি তো তোমাকে শুদ্ধ দেহ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। তুমি জন্মগ্রহণ করার আগে তোমার মাতৃস্তনে দুগ্ধ দিয়ে পাঠিয়েছি, তুমি সাত্বিক আহার করবে।
তাহলে তুমি কেন মাছ মাংস খেয়ে দেহকে অপবিত্র করেছো? तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसी को दाग लगाया, आकर के संसार में मैंने इसी को दाग लगाया, जन्म जन्म की मेरी चादर कैसे दाग चुराऊं, मेरी चादर उड़ के कैसे द्वार तुम्हारी आऊं। আমাদের কুসংস্কার গুলো এসে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে, কিন্তু সুসংস্কার আসতে দেরি হয়। এই জন্য সাধুগুরু বৈষ্ণবের কথা শুনেও আমরা শুনি না, মানি না, পালন করি না। সাধুরা বলে সবসময় ভগবানের নাম করো, আর আমরা ভগবানের নাম না করে সংসারের বিষয়ের চিন্তা করি। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, এত সুন্দর কথা বলতে পারি অথচ ভগবানের গুণগান করি না। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नयन मोदी कर हे परमेश्वर कबू न तुझको ध्याया, मन बिना की सारी टूटी क्या हाल सुनाऊं, मेरी चादर उड़ के कैसे द्वार तुम्हारी आऊं, मेरी चादर उड़ के कैसे। আমার সঙ্গটা ভালো নয়, যার কারণে আমি ভজন করতে অগ্রসর হতে পারছি না। তুমি এত সুন্দর চরণ দিয়েছো আমাকে, অথচ আমি কোনোদিনও আপনার তীর্থ দর্শন করতে গেলাম না, তীর্থ পরিক্রমা করতে গেলাম না। इन परों से चल कर तेरी मंदिर कबू ना गया, শাস্ত্রে বলছে আপনার বাড়ির থেকে যত কম হেঁটে যাবেন ততটা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হবে ভগবান দর্শন করতে গেলে। इन पैरों से चल कर तेरी मंदिर कबू ना गया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। এই যে ভগবানের পূজা হচ্ছে, গুণগান কীর্তন হচ্ছে, কজন বা আসছে এখানে এসে দণ্ডবোধ করতে, প্রণাম করতে? इन परों से चल कर तेरी मंदिर कबू ना गया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, हे हरि हरि में हर के आया, अब क्या हाल सुनाऊं, मेरी चादर उड़ के कैसे द्वार तुम्हारी आऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे। আমরা কি বুঝতে পারলাম? দেখো, গজরাজের কথা, কুমিরের কথা। গজরাজ এত কিছু ভগবানকে বলল, তারপর ভগবান তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন। এই গল্প থেকে আমরা কি শিখলাম? এই সংসার হলো একটা সরোবর। এই যে আমাদের সংসার, মায়ার সংসার, এটা হলো সরোবর। আর আমরা জীবরা হলাম হাতি। আর কাল হলো কুমির। অতীত কাল, বর্তমান কাল, ভবিষ্যৎ কাল, কালই তো আমাদেরকে নেই সময়। কুমির যেমন হাতির পা ধরেছে, তেমনি যখন মৃত্যুদূত আসবে তখন কিন্তু সবার আগে পায়ে ধরে, পা চলে না, হাঁটতে পারে না। যখন দেখবেন আপনার পায়ের শক্তি কমে গেছে, তখন মনে করবেন যে আর বেশি দিন বাঁচব না, মৃত্যু নিকটে এসে গেছে। গজরাজ যেমন মহা বিপদের মধ্যে পড়ে হরিনাম করেছে, ঠিক তেমনি ভাবে প্রতিটা জীবেরও কর্তব্য হরিনাম করা। হাতি 10,000 হাতির বল থাকলে কি হবে? সে যে কামক। কাম এমন এক বস্তু, কামের কারণে তার শক্তি কাজ হলো না, তাই মৃত্যুর মুখে তাকে পতিত হলো কাম। কামক তাকে মৃত্যু মুখে পতিত করলো। তেমনি ভাবে এই সংসারে যে জীব আছে, যে জীব অত্যন্ত কামক, তার তাড়াতাড়ি মৃত্যু হয়, শীঘ্রই মৃত্যু হয়। কুমির যেমন হাতির চরণ ধরে ভগবানকে পেল, মুক্তি লাভ করে চলে গেল, আমরাও যদি সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণ ধরি, তাহলে আমরাও উদ্ধার হয়ে যাব, মুক্তি লাভ করতে পারব। এই উপকারটাই আমরা এই স্থানে আস্বাদন করি।